트럼프 대통령이 미국을 방문한 젤렌스키 우크라이나 대통령과 공개적으로 설전을 벌였습니다. 이후 공동 기자회견은 물론 예정돼 있었던 광물 협정까지 취소됐습니다. 트럼프 대통령 취임 이후 이민세관 단속국 ICE의 불법 체류자 체포가 627%나 증가한 것으로 집계됐습니다. LA는 물론 전국적으로 홍역 발병률이 증가세를 보이면서 백신 접종이 권고되고 있습니다. 부에나팍에서 괴한이 소방차를 급습해 소방관들을 무차별 폭행하는 사건이 발생했습니다. 트럼프 대통령이 영어를 공용어로 지정하는 행정명령에 서명할 계획으로 알려졌습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? KBS 아메리카 뉴스입니다. 트럼프 대통령이 미국을 방문 중인 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만남 중 기자들이 다 있는 앞에서 공개적으로 설전을 벌였습니다. 이후 공동 기자회견은 물론 예정돼 있었던 광물 협정까지 취소됐습니다. 윤범수 기자가 보도합니다. 발단은 한 기자의 질문에서부터 시작됐습니다. They are worried that you align yourself too much with Putin. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령이 푸틴 러시아 대통령을 증오하고 있다며 동조보다는 서로의 증오가 걸림돌이라고 화살을 돌렸고 이에 옆에 있던 JD 벤스 부통령도 한마디 거들었습니다. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. 그러자 곧바로 날선 질문을 던지는 젤렌스키 대통령. He broke this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. 젤렌스키 대통령이 이 순간 미국을 언급했습니다. 지리적으로 좋은 바다를 끼고 있어 전쟁의 심각성을 느끼지 못하지만 미래에는 느낄 수 있다고 발언하는 순간 잠자코 듣고만 있던 트럼프 대통령이 입을 열었습니다. But you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what you're doing. this. You're in no position to dictate what we're going to feel. 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령이 말할 기회조차 주지 않으면서 특유의 독설을 계속해서 쏟아냈습니다. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. 45분간의 미팅 마지막에 벌어진 10분간의 진흙탕 설전은 많은 것을 무산시켰습니다. 당초 예정됐던 공동 기자회견은커녕 실무적으로 사실상 서명만 남겨놓았던 광물 협정마저 체결하지 못했습니다. 젤렌스키 대통령은 당초 예정보다 이르게 백악관을 떠났고 트럼프 행정부가 추진한 우크라이나 종전 계획은 다시 원점으로 돌아갔습니다. 트럼프 대통령은 이후 자신의 소셜미디어를 통해 젤렌스키 대통령이 아직 평화에 대한 준비가 되지 않았다며 준비가 됐을 때 다시 돌아올 수 있다고 언급해 향후 대화를 이어갈 뜻을 피력했습니다. KBS 뉴스 윤범수입니다. 트럼프 대통령 취임 후 이민세관 단속국 ICE의 불법 체류자 체포가 627% 증가한 것으로 집계됐습니다. 국토안보부는 트럼프 대통령 취임 한 달간 불법 체류 외국인 2만 명이 체포됐다고 밝혔습니다. 이는 바이든 행정부와 비교하면 월별 체포 건수가
627% 증가한 것이라고 강조했습니다. 트럼프 행정부는 전국적으로 아이스 요원을 투입해 불체자 체포에 나서고 있습니다. 이민 단속반이 종교시설이나 예배당에 들어가 체포하는 일도 발생하고 있는데 트럼프 행정부가 국토안보부 정책을 변경해 종교단체 등 특정 장소에서도 이민 단속을 할 수 있도록 하면서 연방 요원들은 스스로의 상식과 재량에 따라 감독자의 승인 없이도 예배당에 들어가 이민 단속을 진행할 수 있습니다. LA는 물론 전국적으로 홍역 발병률이 증가세를 보이면서 백신 접종이 권고되고 있습니다. 이우수 기자가 취재했습니다. LA 카운티 공중보건국이 지난 19일 대한항공편으로 LA 국제공항에 입국한 방문객에게 홍역 감염 사례가 보고됐다고 밝혔습니다. 보건당국은 여행객들에게 주의를 당부하면서 예방접종에 나서줄 것을 권고했습니다. 홍역이 전국에서 확산세를 보이고 있습니다. 특히 텍사스 지역의 감염률이 심각한데 백신 접종률이 낮은 것이 이유로 지목되고 있습니다. 텍사스에 오늘 날짜로 한 146명의 환자가 확진됐다고 하고요. 부득이하게도 한 명의 아동 환자가 사망을 했다고 알려져 있는데요. 홍역은 전염성이 매우 높은 질병 중 하나로 알려져 있습니다. 전염률이 무려 99%에 달하기 때문에 확진자와 접촉했을 경우 감염을 의심해봐야 합니다. 높은 발열, 그리고 눈물, 콧물, 기침, 충혈이 있으실 수 있으시고 2-3일 후부터는 입안, 특히 볼 쪽으로 통증이 없는 하얀 반점들이 생기실 수 있으시며 3일에서 5일 후부터는 머리부터 시작하는 피부 발진이 일어나서 얼굴 및 그리고 몸으로 퍼지실 수 있습니다. 홍역은 어린이들 사이에서 많이 발병하는 질환이지만 면역력이 약한 노약자들 사이에서도 발병률이 높습니다. 특히 5세 이하의 어린이들이 심각한 병이 올 수 있고 또 다른 고위험군들은 연세 있으신 분들, 임산부, 면역 감소제 쓰시는 분들, 그리고 에이즈 환자분들 있습니다. 때문에 어린이는 물론 고위험군에 속하는 시니어층 역시 백신 접종을 받는 것이 좋습니다. 지금 세대들한테 굉장히 겁나지. 근데 우리는 그래도 그때 그 전쟁터 속에 어려운 상황인데도 주사를 맞았기 때문에 견디고 살았고. 의료 전문가들은 임산부나 면역계통에 질환이 있는 환자의 경우 백신 접종이 불가능해 건강한 상태에서 백신을 접종받는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했습니다. 홍역 백신은 2차례 접종을 통해 이루어집니다. 홍역 관련 치료제는 아직 개발되지 않았기 때문에 의료진들은 확진자의 기침과 콧물 등 증상을 완화시키는 데 치료 목적을 두고 있습니다. 백신 접종 후 감염 예방률은 97%에 달합니다. 홍역은 공기 중으로 손쉽게 전파되는 호흡기 질환입니다. 의료 전문인들은 백신을 접종하는 것이 가장 효과적인 예방책이라고 설명했습니다. KBS 뉴스 이우수입니다. 매춘 조직을 운영한 혐의를 받고 있는 한인 제임스 이 씨가 유죄를 인정했습니다. KBTV 전상희 기자입니다. 연방법원 줄리아 코빅 판사는 매춘 조직 운영 혐의에 한인 제임스 이 씨가 유죄를 인정함에 따라 이 씨의 형량 선고일을 4월 29일로 정했다고 밝혔습니다. 검찰 측은 이 씨에게 적용된 성매매 알선 공모 혐의의 최대 형량은 징역 5년 또는 벌금 최대 25만 달러라고 밝혔습니다. 돈 세탁 공모 혐의의 최대 형량은 징역 20년, 벌금 50만 달러이며 전신 사기의 경우는 징역 20년, 벌금 25만 달러입니다. 이 씨는 2022년 1월부터 2023년 11월 사이 한인 공범 한 이 씨, 이준명 씨와 함께 보스턴과 워싱턴 DC 등에서 매춘 조직을 운영하다 연방검찰 매사추세츠 지부에 의해 기소됐었습니다. 제임스 이 씨는 본인의 이름과 가짜 명의를 이용해 보스턴과 버지니아 일대에 고급 아파트를 계약하고 한 이 씨로부터 한 달에 $1,000의 대가를 받았다고 연방검찰은 밝혔습니다. 이들 공범들은 개인 계좌와 머니오더 등을 통해 돈을 주고받은 것으로 확인됐습니다. 이들은 전문직 남성들을 대상으로 회원제, 성매매 영업을 해왔습니다. 당시 수사 과정에서 성매매 여성의 이름, 요일, 시간대별 고객 접대 내용, 성매매 대금 등이 한국어로 작성된 장부가 발견되기도 했습니다. 이 씨는 또 팬데믹이 한창이던 2020년 3월과 2021년 9월 사이에
급여 보호 프로그램과 재난 융자를 허위 신청해 58만 달러의 지원금을 편취하기도 한 것으로 드러났습니다. 부에나팍에서 괴한이 소방차를 급습해 소방관들을 무차별 폭행하는 사건이 발생했습니다. 오렌지 카운티 소방국에 따르면 어제 저녁 7시쯤 오천블락 넛 애비뉴에서 소방관들이 사고 현장을 수습하고 소방차로 복귀하던 중 사건이 발생했습니다. 자전거를 탄 남성이 갑자기 나타나 소방차 문을 열고 난입해 차량 안의 소방대원들을 폭행한 것입니다. 오렌지 카운티 소방국은 이 괴한의 남성이 소방차로 들어왔을 때 차량은 이동 중이었다며 소방관들이 남성을 제압하는 동안 차를 정차했다고 설명했습니다. 남성의 이 같은 난동 이유는 밝혀지지 않은 가운데 최소 3명의 소방관이 경미한 부상을 입어 병원 치료를 받은 것으로 알려졌습니다. 파세데나 통합교육부가 교직원 150여 명을 해고 조치했습니다. 파세데나 통합교육부위원회는 어젯밤 이 같은 내용의 안을 표결에 붙여 찬성 6, 반대 1로 통과시켰습니다. 파세데나 통합교육부는 재정적 어려움을 해결하고 학군의 안전성을 확보하기 위해 교사를 포함한 정규직 151명을 감축했다고 밝혔습니다. 엘리자베스 블랑코 교육감은 이튼 산불 발생 후 학생 등록이 감소하고 코로나 지원금이 만료될 예정이어서 대규모 해고 조치가 불가피했다고 덧붙였습니다. 연방검찰이 남가주에서 시니어를 대상으로 스캠 사기를 저지른 일당을 기소했습니다. 연방검찰은 로미타 거주자인 올해 44살 로버트 채를 비롯해 2명을 기소했다고 밝혔습니다. 2명은 체포됐지만 1명이 도주해 사법당국은 도주한 용의자 체포에 주력하고 있습니다. 이들은 지난 2021년 11월부터 전화나 이메일을 통해 사법당국이나 유명기업 직원을 사칭해 어르신들의 은행 계좌 보안을 돕겠다며 접근해 돈을 갈취했습니다. 사기에는 가짜 아이디를 이용해 이들 일당의 사기 피해자는 최소 100명으로 피해액만 1,000만 달러에 달합니다. 연방검찰은 단순 돈만 훔친 것이 아니라 시니어를 대상으로 한 사기에 대해 법적 최대 한도의 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 영어를 미 공용어로 지정하는 행정명령에 서명할 계획으로 알려졌습니다. 월스트리트저널은 백악관 관계자 3명의 말을 인용해 트럼프 대통령이 영어를 미국의 공식 공용어로 지정하는 행정명령을 내릴 예정이라고 보도했습니다. 로이터 통신도 이후 트럼프 대통령의 이 같은 발표가 임박했다고 전했습니다. 영어가 미국의 공용어로 채택되면 건국 이래 연방정부가 국가 언어를 설립하는 것은 처음이 됩니다. 헤더 헛 LA 10지구 시의원이 블랙 히스토리의 달을 맞아 한인 비영리 단체 KYCC가 운영하는 키즈타운을 방문했습니다. LA 한인타운을 관할하는 헤더 헛 LA 10지구 시의원이 어제 KYCC가 운영하는 키즈타운 어린이집을 방문해 어린이들에게 동화책을 읽어주고 함께 대화를 나누는 시간을 가졌습니다. 헤더 헛 시의원은 다인종 커뮤니티의 중요성을 강조하며 한인 사회와도 적극적인 교류를 지속해 나가겠다고 약속했습니다. 북한이 사흘 전 서해에서 전략 순항미사일 훈련을 했다고 공개했습니다. 어떤 의도가 숨어 있는지 윤진 기자가 보도합니다. 북한이 지난달 26일 서해 해상에서 전략 순항미사일 발사 훈련을 했다면서 사진을 공개했습니다. 이동식 발사 차량에서 발사된 미사일은 해안가 3층짜리 건물을 정확히 타격했습니다. 두 발의 미사일은 각각 약 2시간 10분 동안 1587km 타원형 궤도를 비행했습니다. 발사를 참관한 김정은 국무위원장은 핵무력 사용에 만반으로 준비할 것을 강조했습니다. 핵무력에 보다 철저한 임전 태세를 갖추고 그 사용에 만반으로 준비됨으로써 믿음직한 핵방패로 국가의 주권과 안전을 영구적으로 수호해 나가는 것은 순항미사일은 비행 고도가 낮아 탐지와 추적이 어렵습니다. 북한이 장거리 순항미사일을 처음 시험 발사한 건 2021년 9월인데 불과 1년여 뒤인 2022년 10월엔 핵탄두 탑재가 가능한 전략 순항미사일을 공개했습니다. 이후 여러 차례 실험과 훈련을 반복하며 정밀 유도 기능과 방공망 회피 능력 등을 개선해 온 거로 보입니다.
순항미사일은 유엔 안보리 제재 대상이 아니어서 러시아를 배려한 도발이라는 분석도 나옵니다. 북미 협상과 관련돼서 미국 측에서 의지를 보이고 있는데 전략 무기 시험을 하든가 해서 미국의 진위를 파악해보고 싶었을 수도 있다고 생각합니다. 러시아를 괴롭게 하지 않으면서도 충분히 미국을 자극할 수 있는. 합참은 북한이 발사한 미사일을 추적 감시했다면서 북한이 오판하지 않도록 굳건한 한미연합 방위태세 아래 북한의 다양한 동향을 예의주시하고 있다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 윤진입니다. 휴머노이드 로봇이 중국에서 빠르게 발전하고 있습니다. 자세한 소식을 김민정 기자가 전해드립니다. 축구 경기 중 넘어진 인간형 로봇. 관절을 유연하게 움직여 곧바로 몸을 일으켜 세웁니다. 골을 넣자 한 손을 번쩍 들어 올리는 쇼맨십까지 보입니다. 인간과 비슷한 움직임에 강하고 튼튼한 몸체. 여기에 인공지능까지 탑재한 휴머노이드 로봇은 날로 유능해지고 있습니다. 1일 교통경찰이 돼 직접 행인들을 안내하는가 하면 방송사 기자 대신 인터뷰도 해냅니다. 미국과의 기술 패권 경쟁에 힘을 쏟고 있는 중국 기업들은 올해부터 휴머노이드 로봇 대량 생산에 첫 발을 뗀다는 계획입니다. 10년 후에는 시장 규모가 우리 돈 10조 원을 뛰어넘을 것이란 예측이 나오는데 이때쯤에는 일반 가정까지 휴머노이드 로봇이 보급될 거란 전망도 나옵니다. 养老啊，这种到达生活场景呢，可能相对更慢。我们初步的估计吧，可能需要10年左右的时间。 우려의 시선도 여전합니다. 축제 현장에 등장한 중국 유명 기업 유니트리의 로봇이 갑자기 사람을 폭행하는 모습이 포착된 겁니다. 각종 논란과 우려에도 불구하고 인간과 로봇이 공존하는 시대가 성큼 다가온 것만은 분명합니다. 첨단 산업을 둘러싼 각국의 기술 경쟁도 빨라지고 있습니다. 베이징에서 KBS 뉴스 김민정입니다. 2036년 올림픽에 도전할 한국의 도시로 전북이 선정됐습니다. 허솔지 기자입니다. 마치 올림픽 응원전 같은 유치전이 뜨겁게 펼쳐진 대한체육회 총회. 2036년 하계올림픽 유치에 도전하기 위한 두 지역의 치열했던 승부. 그 결과는 1위는 49표를 득표한 전북특별자치도이며 전북의 승리였습니다. 38개 올림픽 종목단체가 각 2표씩을 행사하는 전체 76표 가운데 투표수 61표, 이 중 무려 49표가 전북을 선택했습니다. 당초 서울이 크게 유력할 것이란 전망이 우세했지만 예상을 깬 전북의 압승이었습니다. 전북이 기적을 만들어냈습니다. 대한민국 화합을 이루어내겠다는 그 정신이 올림픽 정신에 가장 부합한다. 김관영 전북도지사 등 지역사회 전체가 똘똘 뭉쳐 발로 뛰는 유세를 펼치며 대역전극을 완성했습니다. 만나주시기로 했다고 하면은 저는 무조건 갔습니다. 새벽 3시까지, 2시까지 뛰고 많이 부족하겠지만 이제부터 시작이라 생각을 하고. 이로써 전북은 2014년 무주를 내세워 동계올림픽 유치에 나섰다가 평창에게 밀렸던 아쉬움까지 말끔하게 씻어냈습니다. 결과 발표 직후 대한체육회와 협약서를 체결한 전북은 이제 한국 대표로 2036년 전주올림픽을 본선 무대에 올려놓게 됐습니다. KBS 뉴스 허솔지입니다. 뉴욕시 맨하탄에서는 교통 혼잡세가 징수되고 있는데요. 징수 금액이 잘못 청구되는 일이 발생했습니다. KBTV 주현우 기자입니다. 어퍼이스트 사이드에 거주하는 뉴요커 딜런 예는 지난 화요일 맨해튼 미드타운 교통 혼잡세 징수 구간을 지나면서 원래 지불해야 할 $9의 교통 혼잡세 대신 $45가 청구되는 황당한 일을 겪었다고 밝혔습니다. 피해자에는 그날 아침 통행요금 징수 앱을 확인하지 않았다면 이처럼 황당한 요금이 부과된 사실조차 몰랐을 것이라며 운전자들의 주의를 당부했습니다. 이 같은 혼란은 연방정부가 뉴욕시 교통혼잡세 징수를 중단할 것을 명령하면서 뉴욕주와 정면 충돌한 가운데 불거졌습니다. 얘는 트럼프 행정부가 통행료 시행 중단을 명령한 상황에서
마치 프로그램이 완전히 폐지 직전 바가지를 씌우려는 의도가 담겨 있는 것 아닌가 하는 생각까지 했다고 털어놨습니다. 그는 소셜미디어를 통해 해당 문제를 공개하며 MTA로부터 잘못 청구된 통행료 금액에 대해 환불 조치를 해주겠다는 답변을 받았지만 더 많은 피해자가 있을 수 있다며 정기적으로 이지패스 계정을 확인할 것을 권고했습니다. 데이비드 스테켈 MTA 대변인은 과다 청구된 통행료를 조정해주는 시스템이 마련돼 있다며 피해를 보전해줄 것이라고 전했습니다. 한편 옌 씨는 어제 오후 과다 청구된 금액이 환불 조치됐다고 덧붙였습니다. 하지만 이번 피해 사건으로 여전히 교통 혼잡세 정책에 불만이 있을 뿐 아니라 통행료 부과 시스템에 대한 신뢰가 떨어졌다며 특정 구간에 대한 교통 혼잡을 줄이는 대신 요금 징수를 피할 수 있는 구간으로 차량이 몰려들고 있을 뿐이라고 비판했습니다. KBTV 뉴스 주현우입니다. 주말부터 남가주 지역에 비 소식이 예보되면서 기온도 크게 떨어질 전망입니다. 국립기상청에 따르면 오늘부터 기온이 점차 내려가 주말 동안에는 비가 예상되고 있습니다. 특히 2일인 일요일에 가장 많은 비가 내릴 가능성이 크다며 강우량은 0.3인치로 3월 초까지 이어질 가능성이 있다고 전했습니다. KBS 아메리카 뉴스 마칩니다. 시청해 주셔서 고맙습니다.